हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मजा में छो बधा। लास्ट पीरियडनी अंदर छेल्ला बे पीरियडमां आपणे रेखानी स्टार्टिंगनी थियरी आपणे कम्प्लीट करी छे मित्रों, जेनी अंदर आपणे रेखाना ढाळ मेळववा माटेना 3 सूत्रों जोया हता। जेनी अंदर जो बे भिन्न बिंदुओ आपेला होय तो एनी मददथी ढाळ मेळववा माटे ढाळनुं सूत्र m = y2 - y1 / x2 - x1 हतुं। जो एक्स अक्षनी धन दिशा साथेनो खूणो थीटा आपेलो होय तो m = tan थीटा हतुं। अने जो रेखानुं समीकरण ax + by + c = 0 मतलब विचल सुरेख समीकरण आपणे रेखानुं आपेલું होय तो रेखानो ढाळ मेळववा माटेनुं सूत्र m = a/b ની મદદથી મેળવવાનું। ત્યારબાદ આપણે થિયરીની અંદર બે રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર હોવા માટેની શરત, બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોવા માટેની શરત, બે રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો અને 3 ભિન્ન બિંદુઓ સમરેખ હોવા માટેની શરતની વાત કરી હતી મિત્રો। તો આ થિયરી આપણી આગળના પીરિયડમાં જોઈતી એની વાત કરી આપણે। હવે આપણે દાખલાઓ ઉપર જવાનું છે મિત્રો। પહેલા જ ઉદાહરણમાં આપણને રેખાના ઢાળ મેળવવાની વાત કરવામાં આવે છે મિત્રો કે રેખાઓના ઢાળ મેળવો। આપણને શું આપેલું છે રકમની અંદર એના આધારે આપણે રેખાનો ઢાળ મેળવવાનો હોય છે મિત્રો। તો તમને આપેલા જે બે બિંદુઓ આપ્યા છે તો બે બિંદુની મદદથી એ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ આપણે મેળવીશું। बिंदु A 3 - 2 અને B -1 4 मांथी पसार थती रेखा AB नो ढाळ m = y2 - y1 / x2 - x1। जे बे बिंदु आप्या छे एने तमे x1 y1 અને x2 y2 नाम आपी देवानुं। गमे एने x1 y1 गमे एने x2 y2 कही सको, कोई फेर पड़तो नथी मित्रों। एटले पहेला बिंदुने x1 y1 बीजा बिंदुने x2 y2 कही दीधा छे। हवे आनी अंदर किंमत मात्र मूको एटले तमारुं काम हळवुं थई जाय। ym ની બાદબાકી એટલે 4 y1 છે -2 એટલે -+ થઈ જશે। નિશાનીમાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું મિત્રો, માઇનસ જ્યાં પ્લસ થતું હોય ત્યાં ખાસ ધ્યાન દેવાનું। પછી -1 -3 -1 -3 तो 4 ने 2 6 ना छेदमां -4 छेद उडाड़शो एटले -3/2। तो आ बे बिंदुमांथी पसार थती रेखानो ढाळ m = -3/2 आपणने मळ्यो छे। एकदम सरळ छे, नाना नाना दाखलाओ छे। परीक्षामां आવું कदाच आपणने न पूछाय कारण के एप्लिकेशन बेઝ उपर अने बीजा दाखलाओ छे ए आपणने वधारे पूछाता होय छे। आ तो शुरुआत छे, शुरुआतना दाखला हमेशा छे ए सूत्रात्मक जे कांई पण आपणे शीख्या होय तो एनो उपयोग कई रीते करवानो होय ए समजवा माटेना दाखलाओ होय छे। चालो तो हवे ई ज रीते बी अने सी डी 4 दाखलाओ छे। पहेला उदाहरणनी अंदर बधामां आपणे ढाळ ज मेळवવાનો छे। बे बिंदु आप्या होय अने आपणे ढाळ मेळवવો छे तो हवे पछी बी अने सी मां पण बे बिंदुओ आप्या छे तो बंने ढाळ छे ए तमे आरामथी मेळवी शकशो। बे तमने होमवर्कमां आपी दઉં છું, आ होमवर्कमां अने आ पण होमवर्कमां। एना पछीनो डी छे ए आपणे करीए तो ए पण सहेलो छे, पण एमां कीधुं एक्स अक्षनी धन दिशा साथे 60° खूणो बनावती रेखानो ढाळ आपणे मेळवવાનો छे। तो आपणे अहींया लखशुं के अहीं थीटा बराबर 60°। अंश मापमां आप्यो होय अथवा तो रेडियन मापमां पण खूणो तमने एक्स अक्षनी धन दिशा साथेनो आपी देवामां आवे। तो 60° खूणो आपणे आपी दीधो छे, तेथी रेखानो ढाळ m बराबर tan थीटा सूत्र वापरवानुं। तो खूणो आपणी पासे छे 60° नो अने tan 60 નું मूल्य मित्रों √3 थाय छे એટલે આપણે ढाळ छे ए √3 મળશે આપણને મિત્રો। तो एकदम सहेલું પહેલું ઉદાહરણ છે, નોંધી લ્યો મિત્રો। चलो मित्रों बीजा उदाहरण में आओ। बे रेखाओं वच्चेना खूणानुं माप π/4 आपणे खूणो छे रेडियन माप में बे रेखाओं वच्चेनो खूणो π/4 आपी देवामां आव्यो छे अने ते पैकीनी एक रेखानो ढाळ 1/2 होय तो बीजी रेखानो ढाळ मेळवो। बे रेखाओं वच्चेना खूणा मेळववा माटेनुं सूत्र आपणुं छे tan α बराबर mod m1 - m2 / 1 + m1 * m2 जेमां m1 अने m2 जे बे रेखाओं वच्चेनो खूणो छे ई रेखा माटेनुं सूत्र tan α ल्यो के tan थीटा ल्यो, बे रेखाओं वच्चेनो खूणो कोई पण लई शको छो, थीटा अथवा तो अल्फा। ओके
તો એક ઢાળ આપી દીધો છે અને બીજી રેખાનો ઢાળ મેળવવાનો છે. એટલે દાખલો આપણે આ રીતે ગણીશું કે અહીં બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર π/4, m1 બરાબર 1/2, તો m2 બરાબર કેટલા, મતલબ બીજી રેખાના ઢાળને આપણે m2 કહીએ તો m2 છે એ મેળવવાનો છે. તો એના માટે આપણે સૂત્ર લેશું કે tan થીટા બરાબર મોડ m1 માઇનસ m2 અપોન 1 પ્લસ m1 ઇન્ટુ m2. હવે આની અંદર કિંમતો બધી મૂકી દઈએ. આપણી પાસે જે આપી છે થીટા છે π/4 બરાબર m1 છે 1/2 માઇનસ m2 મેળવવાના છે એમનેમ રાખવાના 1 પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ m2. હવે tan π/4 ની કિંમત 1 થશે. અહીંયા લસા લઈ લેશું એટલે 1 માઇનસ 2m2 ના છેદમાં આ બે પણ અહીં લસા થઈ જશે એટલે 2 પ્લસ m2. બેના છેદમાંથી 2 કેન્સલ થઈ જશે. હવે આ આખો છેદ અહીંયા સામે ગુણી દો એટલે 2 પ્લસ m2 બરાબર મોડ ઓફ 1 માઇનસ 2m2. ઓકે, આખું પદ મોડમાં છે. આ છેદમાંથી આ બાજુ પદ લઈ આવો ત્યારે એનો માનાંક ભેગો લઈ આવવાની જરૂર નથી, કારણ કે બે બાજુ માનાંક કદાચ રાખો તોય માનાંક દૂર કરો ત્યારે એક જ વખત પ્લસ ઓર માઇનસ આવે. બે વખત પ્લસ ઓર માઇનસ કરવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. ઓકે, એટલે છેદમાંથી આ બાજુ પદ લઈ આવો ત્યારે માનાંક ભેગો લાવવાની જરૂર નથી, માનાંક ત્યાં જ રાખશું આપણે. હવે માનાંક દૂર કરવાનો હોય છે. માનાંક દૂર કરો ત્યારે પ્લસ એક વખત પ્લસ લેવાના, એક વખત માઇનસ લેવાના. બાજુમાં કરીએ આપણે 2 પ્લસ m2 બરાબર એક વખત પ્લસ 1 માઇનસ 2m2. પ્લસ લ્યો ત્યારે આમાં છે માનાંકમાં એમનેમ જ લખી નાખવાનું, અને માઇનસ જ્યારે કરો ત્યારે માનાંકના બંને પદ જે કંઈ પણ હોય એની નિશાની વિરુદ્ધ કરી નાખવાની. અથવા 2 પ્લસ m2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 પ્લસ 2m2. જો અહીંયા એમનેમ રાખ્યા હતા એટલે માનાંકમાં હતું એમનેમ જ પદ રાખ્યું 1 માઇનસ 2m2, અને જ્યારે વિરુદ્ધ નિશાની આપણે આ પ્લસ માટે આ માઇનસ માટે લેશું ત્યારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ સામે જે પદ છે એ માઇનસ છે. આ 1 પ્લસ હતા તો એ માઇનસ કર્યા, ને આ માઇનસ હતું તો એ પ્લસ માઇનસ પ્લસ કરી નાખ્યું. હવે આમાંથી m2 ને કરતા બનાવશું આપણે. તો આ 2m2 આ બાજુ લ્યો તો m2 પ્લસ 2m2 બરાબર 1 માઇનસ 2, આ 2 ઓલી બાજુ લઈ ગયા, આ થશે 3m2 બરાબર -1. તો m2 બરાબર -1/3, અથવા m2 માઇનસ 2m2 બરાબર -1 -2. તો આ થશે -m2 બરાબર -3. તો બે બાજુ માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી દો તો m2 બરાબર 3. તો આપણને જે બીજી રેખાનો ઢાળ છે એ -1/3 અથવા તો 3 હોઈ શકે. તેથી બીજી રેખાનો ઢાળ -1/3 અથવા 3 છે. તો આ થયું. આ રીતે તમને જ્યારે એક રેખાનો ઢાળ આપ્યો હોય અને બીજી રેખાનો ઢાળ મેળવવાનો હોય અને બે વચ્ચેનો ખૂણો આપ્યો હોય ત્યારે આ રીતે એ જ સૂત્ર લઈ અને ગણતરી કરવાની. પણ માનાંક દૂર કરવા માટે પ્લસ ઓર માઇનસ એટલે બે વિકલ્પ આવશે, એટલે બે ઢાળ તમને અહીંયા મળશે. મિત્રો નોંધી લ્યો. ચાલો પછીનું ઉદાહરણ નંબર 3 છે મિત્રો. -2 6 અને 4 8 બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા અને બીજા બે બિંદુઓ છે 8 12 અને x 24. આ બે બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા પરસ્પર લંબ હોય તો એમાં આવતા અજ્ઞાત x ની કિંમત મેળવવાની છે. તો બે બિંદુઓની જોડ આપી છે, એ બે બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખાઓ પરસ્પર લંબ. તો મિત્રો અહીંયા આપણને કીધું છે પરસ્પર લંબ, તો આપણે બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોવા માટેની જે આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત છે કે બેના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થવો જોઈએ, એ શરતનો અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. લંબ તો આપેલી જ છે, તો આપણે સીધો જ બેના ઢાળનો ગુણાકાર -1 છે એ લેશું અને એમાંથી આપણને ગણતરી કરી અને સાદુરૂપ આપશું, એમાંથી x ની કિંમત મળી જશે મિત્રો. પણ પહેલા આ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાના આપણે ઢાળ મેળવી લઈએ. બિંદુ -2 6 અને 4 8 માંથી પસાર થતી રેખા L1 નો ઢાળ m1 બરાબર
y2 માઇનસ y1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1 પ્રમાણે આ જે બે બિંદુ આપ્યા છે એને આપણે x1 y1 અને x2 y2 દર્શાવી દેવાના છે. y2 માઇનસ y1 એટલે 8 માઇનસ 6 અને છેદમાં 4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 એટલે 4 પ્લસ 2 એટલે ઉપર થશે 2/6 1/3. ઓકે, એટલે પહેલી રેખાનો ઢાળ આપણને m1 છે એ 1/3 મળી ગયો છે. બીજી રેખાનો ઢાળ લઈ મેળવીએ તથા બિંદુ 8 12 અને x24 માંથી પસાર થતી રેખા એને આપણે L2 નામ આપી દઈએ. રેખા L2 નો ઢાળ m2 બરાબર. ઓકે, હવે y2 માઇનસ y1 લખો નહીં તો જરૂર નથી દર વખતે સૂત્ર લખવાની. એક વખત ઉપર લખ્યું હોય તો ડાયરેક્ટ લખી શકો. y2 માઇનસ y1 એટલે 24 માઇનસ 12 અને છેદમાં x માઇનસ 8. તો 24 માઇનસ 12 ઇઝ 12 upon x minus 8. તો આપણને બીજી રેખાનો ઢાળ જે અહીંયા મેળવો છે 12 upon x minus 8 એમાં x અજ્ઞાત આવે છે એનો આપણે મૂલ્ય મેળવવાનું છે. તો હવે આપણે લેશું હવે L1 લંબ L2 હોય તો અને તો જ m1 into m2 બરાબર -1 થાય. તો m1 છે આપણી પાસે 1/3 into m2 છે આપણી પાસે 12 upon x minus 8 is equal to -1. તો છેદ બે સામે ગુણી દઈએ તો આ બાજુ 12 is equal to 3 into x minus 8 થશે. હવે એમાં થોડું હજુ સાદુરૂપ આપીએ આપણે તો 12 is equal to 3 અંદર ગુણી દો અથવા તો છેદ ઉડાડી નાખશો તો પણ ચાલશે. 3 ચોક 12 તો અહીંયા 4 બરાબર x minus 8. તો એ છે એટલે આ માઇનસ આપણે રાખવા પડશે એટલે -x પ્લસ 8. તો x આ બાજુ લઈ લઈ x બરાબર 8 માઇનસ 4. તો x ની નિશ્ચિત કિંમત આપણને 4 મળી જશે. તો આ રીતે આપણને x જે અજ્ઞાત આપ્યો હતો એની નિશ્ચિત કિંમત 4 મળી ગઈ છે. પરસ્પર લંબ હોવા માટેની શરતનો ઉપયોગ કરવાનો મિત્રો. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 4. ઓકે, એકદમ સહેલા બધા દાખલાઓ છે, ફટફટ થતા જશે. ઓકે, ત્રણ બિંદુ આપ્યા છે જેના આમ P H K Q x1 y1 અને R x2 y2 એ ત્રણ સમરેખ બિંદુઓ. જો અહીંયા સમરેખ બિંદુઓ તો આપણા ધ્યાનમાં સમરેખ બિંદુ હોવા માટેની શરત મગજમાં તરત જ આવવી જોઈએ કે રેખાના ઢાળની મદદથી આપણે સમરેખતાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્રણ બિંદુ આપ્યા હોય તો PQ નો ઢાળ બરાબર QR નો ઢાળ થશે. એનો ઉપયોગ અહીં કરવાનો અને એની મદદથી આ સાબિત કરવાનું છે. તો સાબિત કરો કે h માઇનસ x1 ઇન્ટુ y2 માઇનસ y1 બરાબર k માઇનસ y1 ઇન્ટુ x2 માઇનસ x1. તો એકદમ સિમ્પલ છે, કરીએ ચાલો. જો PQR સમરેખ બિંદુઓ હોય તો PQ નો ઢાળ બરાબર QR નો ઢાળ થશે. હવે PQ નો ઢાળ લ્યો ત્યારે આને x1 y1 અને x2 y2 કહેવાના આપણે. ઓકે, PQ નો ઢાળ એટલે આને x1 y1 આ રહ્યા એમનેમ છે એમનેમ રાખીએ આપણે. x1 y1 ને આને x2 y2 કહેશું. તો x2 y2 એટલે k માઇનસ y1 ના છેદમાં h માઇનસ x1 બરાબર QR y2 માઇનસ y1 ના છેદમાં x2 માઇનસ x1. ઓકે, અહીંયા જોઈ લેવાનું કે કોની સાથે કોની h માઇનસ x1 ને k માઇનસ y1 એટલે x1 y1 બિંદુ એમ નામ રાખ્યું છે. આ બેનો ઢાળ લેશું PQ નો ત્યારે આ x1 y1 ને આને x2 y2 તરીકે લેવાના અને QR નો ઢાળ લ્યો ત્યારે તો આને x1 y1 ને આને x2 y2 લેવાના છે મિત્રો આપણે. ઓકે, હવે આનો ક્રોસ ગુણાકાર કરી દો એટલે k માઇનસ y1 ઇન્ટુ x2 માઇનસ x1 બરાબર h માઇનસ x1 ઇન્ટુ y2 માઇનસ y1. હવે આ બે બાજુ છે એ અદલ બદલ કરી નાખીએ અને આ ડાબી બાજુએ લખીએ અને જમણી બાજુએ જવા દઈએ. તો h માઇનસ x1 ઇન્ટુ
y2 માઇનસ y1 બરાબર k માઇનસ y1 ઇન્ટુ x2 માઇનસ x1. એટલે કાંઈ છે જ નહીં, એકદમ ઇઝી દાખલા છે. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, હવે રેખાના ઢાળનો એપ્લિકેશન બેઝ સમ છે મિત્રો. ઉદાહરણ 5, આકૃતિમાં રેખી ગતિનો સમય અને અંતર. આકૃતિ અહીંયા એક આલેખ આપ્યો છે જેમાં સમય વિરુદ્ધ અંતરનો આલેખ આપ્યો છે. આ સુરેખા એનો આલેખ દર્શાવે છે જેના પરના બે નિશ્ચિત બિંદુઓ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને ત્રીજું બિંદુ આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં સમય અને અંતરને લગતું TD બિંદુ લેશું. હવે આપણને કીધું છે કે રેખી ગતિનો સમય અને અંતરનો આલેખ આપેલો છે. સમય અને અંતરના બે સ્થાન આપણને આપી દીધા છે. જ્યારે t બરાબર 0 હોય ત્યારે d બરાબર 2. મતલબ એક બિંદુ ઈ રેખા પરનું 0 2 બિંદુ જે અહીંયા દર્શાવ્યું છે, y અક્ષ ઉપર 0 2 બિંદુ આવશે. જ્યારે બીજું બિંદુ આપ્યું છે સમય 3 હોય ત્યારે અંતર 8 છે, એટલે 3 અને 8 અહીંયા આપણે લીધું છે. તો ઢાળનો ઉપયોગ કરી ગતિનો નિયમ મેળવો. મતલબ આ સુરેખ ગતિ માટે એના અંતર અને સમય કઈ એકબીજા ઉપર કયા સૂત્રથી ડિપેન્ડન્ટ છે એ સૂત્ર મેળવવાનું છે. એટલે કે અંતર એ સમય પર કઈ રીતે આધારિત છે એ બતાવો. મતલબ અહીંયા પણ ત્રણેય બિંદુઓ, આને આપણે ABC નામ આપી દીધા છે. તો આ ત્રણેય બિંદુઓ છે એ કઈ રીતે છે એ આધારિત, એકબીજા ઉપર અંતર અને સમય કઈ રીતે આધારિત રહે છે એના વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવાનો છે. તો અહીંયા આપેલા બિંદુઓ એક જ રેખા ઉપર આવેલા છે તો સમરેખ બિંદુઓ થાય. સમરેખ બિંદુઓ થાય તો આપણે જાણીએ છીએ કે AB નો ઢાળ બરાબર BC નો ઢાળ થાય. એના ઉપરથી સરળતાથી આસાનીથી મળી જશે આપણને. તો લખીએ આપણે કે અહીં A 0 2 B 3 8 અને C TD સમરેખ બિંદુઓ હોવાથી AB નો ઢાળ બરાબર BC નો ઢાળ. એકદમ સિમ્પલ. આને x1 y1 અને x2 y2 એટલે y2 માઇનસ y1 8 માઇનસ 2. અહીં સૂત્ર લખવાની જરૂર નથી, 3 માઇનસ 0. એ જ રીતે જ્યારે BC નો ઢાળ લ્યો ત્યારે આને x1 y1 અને x2 y2 એટલે d માઇનસ 8 અપોન t માઇનસ 3. તો આ થશે 6/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ એમનમ d માઇનસ 8 અપોન t માઇનસ 3. 2 અને ગુણી દઈએ આપણે તો 2t માઇનસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d માઇનસ 8. અહીં બાજુમાં લખીએ. ચાલો d ને આપણે કરતા બનાવી લેશું. તો d બરાબર 2t માઇનસ 6 ને આ માઇનસ 8 છે, આ બાજુ આવશે તો પ્લસ 8 થશે. તો d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2t પ્લસ 2. બેમાંથી 2 સામાન્ય કાઢી શકો તો t પ્લસ 1 જે અંતર d અને સમય t વચ્ચેનો માગેલો સંબંધ છે. તો અહીંયા પણ આપણે સમરેખતાનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. મતલબ રકમ કરતા ગણતરીનું કામ ઓછું થાય એના જેવી વાત થઈ આની અંદર. તો નોંધી લ્યો મિત્રો, અહીંયા પણ બેના ઢાળ સરખાવીને જ આપણે કર્યું છે. ચાલો મિત્રો, ઉદાહરણ 1 થી 5 આપણે પૂરા કર્યા છે. હવે આગળ આપણે સ્વાધ્યાય 10.1 ની અંદર પ્રવેશ કરવાનો છે મિત્રો. તો બધા દાખલા મિત્રો રેખાની અંદર જે કાંઈ પણ આપણે દાખલા ગણીએ તમારે મોઢે ગણવાના છે, જોઈને નહીં મિત્રો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, રકમ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જોઈ અને દાખલો છે તમે રફમાં ગણો ત્યારે તમારે મોઢે જ ગણવાનો. ફેસબુકમાં ગણો ત્યારે તમારે સ્ક્રીનમાંથી સ્ક્રીનશોટ પાડીને કે સ્ક્રીનને પોઝ કરીને ગણો એ વાંધો નહીં, પાકો ચોપડો ઉતારતા હોય ત્યારે. પણ જ્યારે તમારે ચેપ્ટરને પોતાના હાથથી ગણવાની વાત આવે ત્યારે તમારે દાખલાઓને સમજી અને પછી સામે રકમ જોઈ અને તમારા હાથથી જ હું લખું છું એવું લખાણ તમારાથી થવું જરૂરી છે મિત્રો. ઓકે, એટલે હાથથી ગણશો તો જ આમાં તમને ફાવટ આવે મિત્રો. સૂત્રો અને થિયરી છે એ કમ્પ્લીટ રાખવાના, એટલે આમાં ક્યાંય તમે અટકો નહીં મિત્રો. ચાલો
સ્વાધ્યાય 10.1 માં પહેલો દાખલો છે કે યામ સમતલમાં 4 બિંદુ આપ્યા છે -4 5 0 7 5 -5 અને -4 -2. આ ચારેય શિરોબિંદુ વાળો ચતુષ્કોણ દોરો. એટલે પહેલા તો આપણે એક ચતુષ્કોણની આકૃતિ દોરવાની છે યામ સમતલમાં અને તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. હવે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે જોયું નથી, આપણે તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળના જ દાખલા આવતા હતા. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ચતુષ્કોણ હોય દોર્યા પછી એને કોઈ પણ એક વિકર્ણ આપણે લઈ લઈએ, એક વિકર્ણથી જોડી દઈએ તો એને બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરી શકાય. તો એમાં બનતા બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ મેળવીને બે ત્રિકોણનો સરવાળો કરીએ તો આપણને આખા ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય મિત્રો. અહીંયા કોઈ પર્ટિક્યુલર ચોરસ કે લંબચોરસ કે એવો કોઈ ચતુષ્કોણ હોય નહીં તો એના સૂત્રો આપણી પાસે છે કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો બાજુનો વર્ગ કરીએ એટલે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. લંબચોરસ હોય તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈથી મળી જાય. કદાચ સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય તો એના માટે બે સમાંતર બાજુઓના અંતરનો સરવાળો એને ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર અને 1/2 મતલબ 1/2 h ઇન્ટુ a પ્લસ બીની મદદથી મળી શકે આપણને. પણ અહીંયા કોઈ પર્ટિક્યુલર ચતુષ્કોણ નથી હોતો એટલે આપણે એને બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરી અને બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ મેળવી અને બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરવાથી આપણને ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળશે. એમ જ તમને પંચકોણ હોય, ષષ્ઠકોણ હોય, બધાના ક્ષેત્રફળ તમે મેળવી શકો, પણ એને તમારે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરવા પડે. પછી આની ટૂંકી રીત શું હોય છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ મિત્રો. તો પહેલા આપણે અહીંયા આકૃતિ દોરવાની છે ચતુષ્કોણની યામ સમતલમાં, તો દોરીએ. નાનકડી આકૃતિ આપણે દોરશું. ચાલો, આ યામ સમતલ આપણે દોરી લીધું છે. હવે એની અંદર ચરણ જોઈ લેવાનું કે -4 -5 માઇનસ પ્લસ કયા ચરણમાં આવે તો કે બીજા ચરણમાં આવે. 0 7 x યામ 0 છે ને y યામ 7 છે તો આ ક્યાં આવે તો કે y અક્ષ ઉપર આવશે આ બિંદુ. પછી 5 -5 એટલે એ ચોથા ચરણમાં આવશે, પ્લસ માઇનસ છે એટલે -4 -2 એટલે એ ત્રીજા ચરણમાં આવશે. તો બિંદુઓ વ્યવસ્થિત સમજી અને આપણે લેવાના. -4 -5 એટલે -4 -5 અહીંયા લઈ લઈએ આપણે, એ રેન્ડમલી લેવાના છે. આમાં કોઈ તમારે આ -4 5 બિંદુ લીધું 0 7 એટલે y અક્ષ ઉપર અહીંયા લઈ લેશું આપણે 0 7. પછી 5 -5 ચોથા ચરણમાં આવશે, 5 -5 અહીંયા લઈ લઈએ આપણે 5 -5 અને -4 -2 એટલે એ ત્રીજા ચરણમાં એટલે -4 -2 એટલે એ અહીંયા લઈ લઈએ આપણે. તો આ -4 -2 છે. હવે આ ચારેય બિંદુઓને પ્લોટિંગ કર્યા પછી ચારેયને જોડી દેવાના એટલે આપણો ચતુષ્કોણ આપણને મળી જાય. આ થયો ચતુષ્કોણ. એને નામ આપી દઈએ A B C અને D. ચક્રી ક્રમમાં આમ નામ આપો અથવા આમ નામ આપશો એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી, ગમે એ બાજુ નામ આપી શકો છો. હવે એમાં AC વિકર્ણને આપણે જોડી દઈએ અથવા BD વિકર્ણ પણ જોડી શકો, કોઈ પણ એક વિકર્ણ જોડી શકો. એમાં ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ADC બે ત્રિકોણ મળ્યા છે. એ બે ત્રિકોણને આપણે Δ1 અને Δ2 નામ આપી દઈશું એના ક્ષેત્રફળ માટે. તો આ બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ વારાફરતી આપણે મેળવી અને પછી આપણે એનો સરવાળો કરી દઈશું. લખીએ અહીંયા કે ચતુષ્કોણ ABCD ના શિરોબિંદુઓ A -4 5 B 0 7 C 5 -5 અને D -4 -2 છે. ઓકે, ચતુષ્કોણના ચારેય શિરોબિંદુઓ લઈ લીધા છે. હવે બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ મેળવીએ આપણે. ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ એને આપણે Δ1 વડે, Δ1 બરાબર 1/2 મોડ, સૂત્ર છે આપણું x1 ઇન્ટુ y2 માઇનસ y3 પ્લસ x2 ઇન્ટુ y3 માઇનસ y1 પ્લસ x3 ઇન્ટુ y1 માઇનસ y2. ઓકે, હવે એમાં જે આપણા A B અને C ત્રણેય બિંદુઓ છે ત્રિકોણના, એને તમારે A ના યામ x1 y1, B ના યામ x2 y2 અને C ના યામ x3 y3 સમજવાના છે. એ પ્રમાણે અહીંયા ચાલો મિત્રો આની અંદર આપણે મૂકી દઈએ કિંમત x1. ABC નું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ લઈએ છીએ એટલે x1 થશે, આને આપણે x1 y1 અને x2 y2 અને આને x3 y3 કહી દઈશું.
x1 છે -4 ઇન્ટુ y2 માઇનસ y3, y2 7, y3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 5 વત્તા x2 છે 0 ઇન્ટુ y3 માઇનસ y1 એટલે -5 પ્લસ x3 છે 5 ઇન્ટુ y1 માઇનસ y2 5 માઇનસ 7 ચાલો મિત્રો હવે આની અંદર 1/2 માઇનસ 4 ઇન્ટુ 7 ને 5 12 ડાયરેક્ટ જો કરવું હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ, ડાયરેક્ટ કરી દઈએ આપણે 12 ચોક 48 એટલે -48 વત્તા 0 ગુણ્યા કાંઈ પણ એટલે 0 અને અહીંયા -2 ગુણ્યા 5 એટલે -5 દુ 10 થઈ જશે તો -48 ને -10 -58 થશે એટલે 1/2 મોડ ઓફ -58 આ 29 દુ 58 એટલે આનું ક્ષેત્રફળ Δ1 આપણને ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ Δ1 29 મળશે. હવે આપણે Δ2 એટલે કે ત્રિકોણ ACD નું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તથા ત્રિકોણ ACD નું ક્ષેત્રફળ Δ2 એના માટે સૂત્ર પાછું લખીએ 1/2 x1 y2 y3 પ્લસ x2 y3 y1 પ્લસ x3 y1 y2 બરાબર કિંમત મૂકીએ. હવે અહીંયા આપણે a ના યામ ACD લીધું તો a ના યામ x1 y1, c ના યામ x2 y2 અને d ના યામ x3 y3 તરીકે લેશું આપણે. તો 1/2 x1 -4 y2 y3 y2 b થી લેવાનું આપણે y2 y3 -5 પ્લસ 2 -5 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 પ્લસ x2 થશે 5 y3 માઇનસ y1 એટલે -2 -5 પ્લસ x3 થશે -4 y1 માઇનસ y2 એટલે y1 5 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 5 પ્લસ 5 બરાબર 1/2 આ થશે -3 ને -4 એટલે પ્લસ 12 આ થશે -7 7 5 35 પણ -35 અને આ થશે 5 દુ 10 10 અને 4 એટલે 40 અહીંયા આપણને મળ્યા 1/2 મોડ ઓફ 70 ને 75 માંથી 12 આપણે બાદ કરી નાખશું એટલે આ મળશે -63 તો Δ2 આપણને મળ્યા માનાંકની બહાર કાઢશું એટલે 63/2 છે ને એકદમ સહેલું. Δ1 અને Δ2 થોડી બેની ગણતરી અલગ અલગ આપણે કરવી પડે. હવે આ ત્રિકોણ બે છે એના ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળે. લખવાનું હવે ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા બરાબર Δ1 પ્લસ Δ2 બરાબર Δ1 છે આપણી પાસે 29 વત્તા Δ2 છે 63/2 તો આ બે લસા લઈ લેશું એટલે 58 વત્તા 63/2 બરાબર 8 ને 3 11 એટલે 121/2 આ આપણને ત્રિકોણ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. આ જ રીતે પંચકોણ અને ષષ્કોણ હોય તો પણ મેળવી શકાય, પણ એના માટે આપણે ત્રિકોણમાં વિભાજન કરવું પડે. તો નોંધી લ્યો પહેલા ચાલો મિત્રો આજ દાખલો આપણે ટૂંકી રીતે કરીએ. MCQમાં આવો દાખલો હોય તો આટલી બધી કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર પડશે નહીં, બહુ આસાનીથી થઈ જશે, પણ એના માટે થોડુંક નિશ્ચયકનું આપણે કામ લેવું પડે, પણ અઘરું નથી.
ખબર પડી જાય એવું છે. આપણે 2x2 ચોકડી ગુણાકાર જ કરવાનો છે એટલે તમને ફાવટ આવી જશે, એમાં કાંઈ અઘરું છે નહીં. ઓકે, હંમેશા ત્રિકોણ હોય તો એનું તમારે આલેખન કરવાની જરૂર નથી પડતી, પણ ચતુષ્કોણ હોય અથવા તો પંચકોણ કે ષષ્ટકોણ હોય, આના ક્ષેત્રફળ જ્યારે તમારે મેળવવાના હોય ત્યારે એનું તમારે સ્થૂળ આલેખન મતલબ કે આ રીતે તમારે કોઈ ચોક્કસ માપ લેવાની જરૂર નથી. કયા ચરણનો બિંદુ છે એને યોગ્ય જગ્યાએ તમે અહીંયા -4 છે ને થોડુંક અહીં -5 તો એમ કંઈ ટપકું કરી દેવાનું. બધા બિંદુઓને પ્લોટ કર્યા પછી એને ક્રમમાં આમ જોડો કે આમ જોડો, ગમે ચક્રી ક્રમમાં જોડ્યા પછી એનું નામ આપવાનું કે ABCD. ઓકે, આમ તમે નહીં તો નામ છે એ બિંદુઓ કદાચ કોઈક બે આડાવડા કરી દઉં હું, અને જો તમે સ્થૂળ આલેખન ન કરો તો કદાચ એવું બને કે એ બિંદુને એમને તમે લઈ લીધા હોય ABCD, તો એનાથી બનતો ચતુષ્કોણ છે એકચ્યુઅલી ચતુષ્કોણ જ ન બનતો હોય, આખો બંધ આકૃતિ જ ન બનતી હોય, તો તમારું ક્ષેત્રફળ છે એ ખોટું આવી શકે. એટલે ચતુષ્કોણ, પંચકોણ કે ષષ્ટકોણ કે એનાથી વધારે બહુકોણવાળા પ્રદેશો હોય એના ક્ષેત્રફળ મેળવવા હોય ત્યારે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે તમારે છે એનું સ્થૂળ આલેખન કરવું જરૂરી છે. ત્રિકોણ માટે જરૂરી નથી, કારણ કે ત્રિકોણમાં તો 3 જ બિંદુઓ હોય છે, એ ગમે અહીંયા જોડાઈ જાય એટલે ત્રિકોણ જ બનવાનો છે. પણ ચતુષ્કોણની અંદર કે ભાઈ આ એક બિંદુ અહીંયા આમ હોય તો હું આમ જોડી દઉં કે આને આની સાથે જોડું, આને આની સાથે અને આની સાથે, તો આ ક્યાં ચતુષ્કોણ બનતો નથી મિત્રો. ઓકે, એટલે એનું સ્થૂળ આલેખન કરવું જરૂરી હોય છે. ચતુષ્કોણ અને પંચકોણ કે એનાથી વધારે બહુકોણવાળા હોય ત્યારે એનું સ્થૂળ આલેખન કરી લેવું, કે જેથી કરીને એનો ચક્રી ક્રમ છે આપણે યોગ્ય નક્કી કરી શકીએ. તો ચાલો હવે અહીંયા તમારે અથવા કરી, આ દાખલો ગણાય જાય એટલે અથવા કરી અને MCQ માટે આ રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ પ્રમાણે સ્થૂળ આલેખન થઈ ગયું હોય પછી આ રીતે બિંદુઓ લઈ લીધા છે, પછી એના માટેનું સૂત્ર આવું હોય છે: ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 માનાંકમાં તમારે બે ઊભા લીટા કરવાના. ઓકે, આ નિશ્ચાયકના હોય છે. તો આ બે ઊભા લીટા અને બે નાના લીટા ઊભા કર્યા છે એનો માનાંક બતાવે છે. અહીંથી તમારે x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 અને છેલ્લે ફરી પાછું પેલું બિંદુ રિપીટ કરવાનું x1 y1. ઓકે, દરેક ચતુષ્કોણ હોય કે પંચકોણ હોય તો x5 y5 સુધી લખવાના અને પેલું બિંદુ જે છે x1 y1 એને ફરી પાછું છેલ્લે રિપીટ કરવાનું. હવે આનો તમારે ચોકડી ગુણાકાર કરતો જવાનો, આ રીતે આના ચોકડી ગુણાકાર કરવાના. આ ચોકડી ગુણાકાર કરી અને એનું મૂલ્ય જે કાંઈ પણ આપણને મળતું જાય અહીંયા એના જે કાંઈ સરવાળા બાદબાકી થાય એનો માનાંક અને એને ભાગ્યા 2 થી જે આપણને મળશે એ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કરીએ. આના માટે આ સૂત્ર થયું આપણું. હવે અહીંયા જે કાંઈ પણ આપણને મૂલ્યો મળ્યા હોય આ બધા એ મૂલ્યનો સરવાળાનો માનાંક અને એને ભાગ્યા 2 તમે કરશો એટલે તમને ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ અહીંયા ઉપર આપણે કરીએ. તો ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 માનાંકમાં પહેલું બિંદુ આ પ્રમાણે જ લેશું આપણે. ચક્રીક્રમ આપ્યા પછી જ -4 5, પછી 0 7, પછી છે 5 5 અને -4 -2. ઓકે, આ લખાઈ જાય પછી પેલું બિંદુ રિપીટ કરવાનું -4 5. ચાલો હવે આના ક્રોસ ગુણાકાર અહીંયા આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરી અને લખશું. તો ચોકડી ગુણાકાર શું થાય છે તો કે -28, આનો બેનો ગુણાકાર કરશો તમે એટલે 7 ચોક -28 અને -0 એટલે આ થયું -28. પછી આનો બેનો ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે 0 -7 × 35 એટલે આ થયું -35. પછી એ જ રીતે આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો 5 દુ -10 અને માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 20, કારણ કે આ માઇનસ. ઓકે, બે માઇનસ પ્લસ ને પાછા માઇનસ જ રહેશે, ખાસ નિશાનીમાં ધ્યાન રાખવાનું. એટલે આ -30 થશે અને અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો 5 ચોક -20 અને -4 દુ 8. ઓકે, તો આ થયું -28. હવે આ બધાનો સરવાળો અને બરાબર આ 1/2 આગળના છે ઈ અને આનો બધાનો સરવાળો કર્યા પછી માનાંક કરવાનો છે. તો આ બધાનો તમે સરવાળો કરશો તો બધાય માઇનસ જ છે એટલે બધાનો સરવાળો થશે એટલે 28 દુ 56 અને આ થશે 65
65 અને 56 131 પણ માઇનસ -131 -131 હવે એને માનાંકની બહાર કાઢશો એટલે 131/2 તો આ આપણને ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. આટલામાં જ તમારું કામ પૂરું થઈ જશે. પણ આમાં નિશાનીઓ બાબતે ધ્યાન રાખવાનું. આ તો બધાય માઇનસ આવ્યા છે, એમાં કોઈ પ્લસ આવ્યું હોય તો માઇનસ વાળાનો સરવાળો કરવાનો અને પ્લસ વાળાનો એની બેની જે કાંઈ બાદબાકી થાય, બાદબાકી સરવાળો બાદબાકી થયા પછી જે સંખ્યા આવે એનો માનાંક લેવાનો છે. ઓકે, બધાયના માનાંક લઈને પછી સરવાળા નથી કરવાના. ઓકે, એટલે આ માનાંક લીધા પછી એને 2 વડે ભાંગી નાખવાના. જો ભાગી શકાય એમ હોય તો ભાગવાના, નહીં તો એમને રહેવા દેવાનું. 131.5 નહીં તો 65.5 લખી શકાય, પણ જરૂર નથી મિત્રો. આટલું રાખશું એટલે ચાલશે. તો ચતુષ્કોણ હોય ત્યારે x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 અને પહેલું બિંદુ પાછું રિપીટ કરવાનું. ઓકે, એ જ રીતે પંચકોણ હોય, પંચકોણ દાખલા તરીકે આ રીતે તમે પંચકોણ બનાવ્યો છે તો પંચકોણમાં 3 ત્રિકોણ બનતા હોય, ગમે એમ જોડી શકો, અથવા તો આમ જોડો તોય ત્રિકોણ બને. આ 3 Δ1 Δ2 Δ3 આ ત્રણેય ત્રિકોણ બનતા હોય. પંચકોણમાં 3 ત્રિકોણ બને, ચતુષ્કોણમાં 2 ત્રિકોણ બને. ઓકે, તો આના ત્રણેયના ક્ષેત્રફળ તમારે મેળવવાના અને પછી ત્રણેયના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરવો પડે. એમ ન કરવું હોય તો પંચકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 મોડ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 અને પહેલું બિંદુ પાછું રિપીટ કરવાનું, છેલ્લે x1 y1 પહેલું જ બિંદુ રિપીટ કરવાનું છે. પછી એમાં ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો. આ ચોકડી ગુણાકાર કરશો અને એનાથી જે કાંઈ સંખ્યાઓ આવશે એના સરવાળા બાદબાકી છેલ્લે જે આવે એનો માનાંક લેવાનો અને એને ભાગ્યા 2 કરશો, એ તમને સીધું જ પંચકોણનું ક્ષેત્રફળ આપશે. પણ ત્રિકોણ અને પંચકોણના આ એ છે એના આમ x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 d x4 y4 અને e x5 y5 આ પંચકોણ છે. તો પંચકોણનું ક્ષેત્રફળ આ રીતે, એનાથી વધારે હોય તો પણ મેળવી શકો આ રીતે. ઓકે, તો આ રીત તમારે MCQમાં ઉપયોગ કરવાની છે મિત્રો. આ કંઈક થોડુંક તમારા માટે નવું છે મિત્રો, કે જેથી કરીને આપણો સમય બચી શકે મિત્રો. નોંધી લેજો, તમારી ફેરબુકમાં જ નોંધી લેવાનું છે, કે જેથી કરીને ફરી પાછું રિફર કરો ત્યારે તમને ફરી પાછું યાદ આવી શકે. MCQમાં આનો ઉપયોગ કરજો મિત્રો, નોંધી લો. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 10 દાખલો એક ગણી નાખીએ આપણે. ઓકે, ચાલો. એક સમબાજુ ત્રિકોણનો પાયો y અક્ષ પર હોય એવી રીતે આવેલો છે. સમબાજુ ત્રિકોણ દોરવાનો છે જેનો પાયો છે એ y અક્ષ ઉપર હોય કે જેનું મધ્યબિંદુ ઉગમ બિંદુ હોય. એ ત્રિકોણ દોરીએ એમાં મધ્યબિંદુ છે એની એક બાજુનું મધ્યબિંદુ થતું હોવું જોઈએ. આ સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુનું માપ આપણને 2a જેટલું આપ્યું છે, તો તેના શિરોબિંદુઓ શોધો. એટલે આકૃતિ દોરીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ રીતે વાત થઈ રહી છે. ચાલો, એક આપણે ઉગમ બિંદુ મધ્ય બિંદુ રહીએ એ રીતે આપણે એક બાજુ એક પાયો છે એ આપણે y અક્ષ ઉપર રાખવાનો છે. અને તો સમભુજ ત્રિકોણ બનાવીએ એટલે એક આના ઉપર હોય તો મધ્ય બિંદુ ઉગમ બિંદુ હોય તો એનું એક શિરોબિંદુ x અક્ષ ઉપર થશે. આ બિંદુ A, આ B અને આ C લઈ લઈએ આપણે. હવે આનું બાજુનું માપ 2a છે એટલે ઉગમ બિંદુથી ઉપરનું માપ a થાય અને આ પણ a થાય. આ ધન y અક્ષ ઉપર છે એટલે b ના યામ છે એ 0a થઈ જશે અને આ છે એ ઋણ y અક્ષ ઉપર છે એટલે 0 - a આના યામ. મતલબ સમભુજ ત્રિકોણ છે એના બે બિંદુઓના યામ તો આપણને જે માપ 2a આપ્યું છે એના ઉપરથી આપણને મળી જશે. હવે બિંદુ a કદાચ ત્રિકોણ આ બાજુએ બની શકે એમ આ બાજુ પણ બનાવી શકાય એટલે આ બાજુનું બિંદુ પણ આવશે આપણી ગણતરીમાં a'. ઓકે, તો આ બિંદુ a છે એના યામ તમે xy ધારો અથવા તો hk ધારી લ્યો તો પણ ચાલશે. ઓકે, સમબાજુ ત્રિકોણ નો
પાયો રેખાખંડ BC y અક્ષ પર છે તથા તેનું મધ્યબિંદુ O00 છે. તેથી તથા સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુનું માપ 2a છે. તેથી BC બરાબર 2a. તેથી હવે આ મધ્યબિંદુ છે એટલે OB બરાબર OC બરાબર a થાય. ઓકે, હવે સમભુજ ત્રિકોણ છે એટલે ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોય એટલે તમે સરખાવી શકો. OA અને OS AB અને AC બે સરખા થશે. એના ઉપર આપણે હવે વયા જઈએ. હવે ત્રિકોણ ABC સમબાજુ ત્રિકોણ હોવાથી શું લખી શકીએ આપણે? તો કે AB બરાબર AC, એની કોઈ પણ બે બાજુઓ સરખા માપની છે એવું કહી શકીએ. તો AB સ્ક્વેર બરાબર BC સ્ક્વેર, વર્ગમૂળ ન લખવું પડે. અહીંયા અંતરસૂત્રની મદદથી આપણે આગળ વધવાનું છે એટલે બે બાજુ વર્ગ કરી દઈએ છીએ. તો AB એનો વર્ગ એટલે બેના એક્સયામની બાદબાકી h માઇનસ 0 નો સ્ક્વેર પ્લસ y એટલે કે k માઇનસ a નો સ્ક્વેર બરાબર BAC ઉપર પછી BC લઈ લેશું આપણે, AC લીધા છે તો AC સામે એ જ રીતે થશે h માઇનસ 0 નો સ્ક્વેર પ્લસ k માઇનસ માઇનસ પ્લસ a એનો હોલ સ્ક્વેર. તો બે બાજુ વિસ્તરણ કરીએ h વર્ગ વત્તા k સ્ક્વેર માઇનસ 2ak પ્લસ a વર્ગ બરાબર h વર્ગ પ્લસ k વર્ગ પ્લસ 2ak પ્લસ a વર્ગ. તો બે બાજુ બધું કેન્સલ, h વર્ગ k વર્ગ a વર્ગ, h વર્ગ k વર્ગ a વર્ગ અને ઓલા આ 2ak છે ઓલી બચ જશે તો 4ak બરાબર 0. તો k બરાબર 0. આમાં બિંદુ A છે એ x અક્ષ ઉપર આવશે એટલે એનો ym છે એ આપણને 0 મળશે. તો અહીંયા k આપણને 0 મળ્યા. હવે એ જ રીતે આપણે તથા AB બરાબર BC લઈ. તો AB ઉપર અંતરસૂત્ર લગાડો એટલે h વર્ગ કરી નાખીએ આપણે. AB સ્ક્વેર બરાબર BC સ્ક્વેર. AB સ્ક્વેર માટે h માઇનસ 0 નો સ્ક્વેર પ્લસ k માઇનસ a નો સ્ક્વેર બરાબર. હવે BC નું માપ આપણી પાસે છે ઓલરેડી, BC બરાબર 2a. તો અહીંયા આપણે 2a જ મૂકી દઈશું. તો 2a હોલ સ્ક્વેર અને k ની કિંમત આપણને જે 0 મળી છે એ પણ આની અંદર આપણે મૂકી દઈશું. તો આ h વર્ગ વત્તા 0 માઇનસ a નો વર્ગ બરાબર 4a સ્ક્વેર બરાબર h વર્ગ વત્તા a સ્ક્વેર બરાબર 4a સ્ક્વેર. તો h વર્ગ બરાબર 4a સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર તો h સ્ક્વેર બરાબર 3a સ્ક્વેર થશે. હવે બે બાજુ આપણે વર્ગમૂળ કાઢી નાખશું એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ h બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ √3a. તો h યામ આપણને પ્લસ ઓર માઇનસ, પ્લસ છે એ આ બાજુનો ત્રિકોણ બને એના માટે અને માઇનસ છે એ આ બાજુનો ત્રિકોણ બને એના માટેનું બિંદુ થશે. ઓકે, તેથી સમબાજુ ત્રિકોણ ના શિરોબિંદુઓ એક 0a 0 માઇનસ a અને √3a hk એટલે h√3a લઈ અને k0 એટલે √3a0 અથવા એક આ પ્રમાણેના યામ જે આ બાજુ બનતા ત્રિકોણના યામ થશે અને એક આ બાજુ, આ બે તો કોમન જ રહેશે એટલે 0a 0 માઇનસ a અને માઇનસ √3a0 છે. ઓકે, એટલે આ બાજુ ત્રિકોણ બને તો આ અને આ બાજુ ત્રિકોણ બને તો આ. એટલે આ રીતે આપણે આની અંદર અંતરસૂત્રની મદદથી એના ત્રીજા બિંદુના યામ મેળવવાના
રહેશે, બાકી બી અને સી તો આસાનીથી આપણને મળી જશે મિત્રો. તો નોંધી લેજો મિત્રો. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ મિત્રો. આવતા પીરિયડમાં આવીએ ત્યારે વ્યવસ્થિત બધાની પ્રેક્ટિસ થયેલી હોવી જરૂરી છે. થિયરી છે એ મિત્રો આગળની જે કંઈ પણ હોય રિવાઇઝ કરતી રહેવાની, એનો જ ઉપયોગ આપણે દાખલાઓની અંદર કરવાનો હોય છે. આવજો મિત્રો, ગુડ બાય.